إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنواصل بعون الله سبحانه وتعالى في كتابنا المنحة الرباني في شرح الأربعين النووي لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه. ونحن وما زلنا في شرح الحديث الثاني ألا وهو حديث جبريل عليه الصلاة والسلام. وما زلنا في سؤال جبريل عليه الصلاة والسلام لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. ونحن في الإيمان بالقدر، والحمد لله قد قلت لكم أن تحفظوا مراتب الإيمان بالقدر الأربع، وإن شاء الله سأسألكم إذا كان موجودا في ذهنكم فأخرجوه. بارك الله فيكم. Louange appartient à Allah Azza wa Jal. Nous le louons, nous le glorifions, nous lui demandons de nous pardonner pour nos péchés et nous lui demandons de nous protéger contre les méfaits de nos âmes ainsi que les méfaits de nos mauvaises actions et des shaitan. Et sachant que celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. J'atteste qu'il n'y a point de divinité qui mérite l'adoration en toute vérité si ce n'est qu'Allah, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager, son prophète qu'il a envoyé à toute l'humanité et le sceau de ses prophètes. Après cela, nous continuons dans notre livre qui est l'explication des 40 hadiths de l'imam Nawawi, explication faite par notre cheikh, notre savant Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, ainsi que nos autres savants. Et nous sommes toujours dans l'explication du hadith de Jibril, qui est le deuxième hadith de Arbaouna An-Nawawi, de 40 hadiths. Et on est toujours dans l'explication de la question que Jibril alayhi salatu wassalam il a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de la foi. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a donné les six piliers de la foi. Et nous sommes dans le sixième pilier, Al-Iman bil-Qadar, la croyance au destin, au décret, à ce qu'Allah Azza wa Jal a décrété, khayrihi wa sharri, qu'il soit bon ou mauvais. Donc, nous avons demandé à chacun ici présent de mémoriser les 4 degrés de la foi en la prédestination et au décret. Donc, celui qui a pu mémoriser, il lève la main et nous récite les 4 degrés. C'est les 4.
فعليك أن تقول. إذا كان يمكنك أن تقول نستمع إليك. نعم. نعم. مراتب الإيمان بالقدر على 4 مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب على في اللوح المحفوظ ما هو كائن حتى إلى يوم القيامة. نعم. المرتبة الثالثة مرتبة سعيدوه. مرتبة المشيئة والإرادة. نعم. المرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة لها. نعم. هنا بارك الله فيك، هنا قرأ وأدى إلينا المراتب ال4 بدون تفصيل. كالمرتبة الأولى قال الإيمان بعلم الله. إذا توقفنا هنا الأمر لا يتضح الأمر. إذا توقفنا الإيمان بعلم الله ولا نقول الإيمان بعلم الله الأزلي والأبدي المحيط بكل شيء، لابد أن نتدخل هذا في التعريف. فهمتم؟ بارك الله فيكم. Donc une deuxième personne et on continue le cours, Inch'Allah. Une deuxième personne. نعم. الإيمان بالقدر على 4 مراتب. على 4 votre مدرس الآن. على 4 المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله. المرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب بلوح المحفوظ كما ما هو كائن إلى يوم القيامة. المرتبة الثالثة مرتبة مشيئة والإرادة. المرتبة الرابعة مرتبة خلق الأشياء المقدسة في أوقاتها المقدرة لها. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فلا بد لنا كلنا أن نحفظ هذا. Il faut qu'on fasse l'effort de mémoriser ces 4 maratib de l'Iman bil Qadar. Car l'Iman bil Qadar, ça tourne autour de ces 4 degrés. D'abord, أولا الإيمان بعلم الله الأزلي والأبدي، يعني العلم الذي لا يزال موجودا وهو أيضا لا ينتهي. الأبدي لا يزال موجودا، هذا هو الأزلي
wa la yantahi. Sa science n'a pas de fin. Et sa science est toujours présente parmi nous. Al-martabatu thaniya, al-iman. On doit croire bi-anna Allah kataba fi lawh al-mahfouz. Il a écrit dans lawh al-mahfouz, qui est la table préservée, ma huwa ka'inun, tout ce qui va se passer dans cette dunya ila yawm al-qiyamah, jusqu'au jour du yawm al-qiyamah. Al-martabatu thalitha al-mashi'atu wal-irada. Al-mashi'atu, c'est la volonté. Ma sha'a Allahu kan wa man lam yasha lam yakun. Ce qu'il a voulu va se passer. Mais ce qu'il n'a pas voulu, lam yakun. Ça ne va pas exister. Ensuite, martabatu rabi'a, martabatu al-khalq al-ashya' fi awqatiha al-muqaddarati laha. C'est al-martabatu de la croyance ici, de la création. On doit croire que Allah Azza wa Jal a créé chaque chose à son temps, en son moment. Kullu shay'in fi waqtihi. Chaque chose à son temps aussi. إذا قلنا في أوقاتها لأن الله قال سبحانه وتعالى في كثير من الآيات في القرآن فيما يتعلق بأجل الإنسان قال أنه خلق الإنسان لأجل. Chaque être humain a son délai dans cette vie-là. إذا جاء أجلها, si son délai arrive, لا يستأخر ساعة. Une heure n'est pas retardée, ولا يستقدمها. Et on lui donne pas une heure encore, on dit il faut vivre pendant une heure encore. Là, كل شيء خلقه الله في أوقاتها المقدرة. Il a créé telle personne, dans 20 ans, il doit faire 20 ans sur cette terre et il doit se retourner. مهما كان لا يزيد شيئا. Cette chose a été créée. ولكن العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن البر يزيد في العمر. حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم dit la bienfaisance augmente في العمر. قال الإمام النووي il dit augmente يعني la vie d'un homme. قال الإمام النووي رحمه الله هذا يعني أن الله يوفقه بإملاء أوقاته في الخير. Par le fait qu'il va remplir tout son temps dans le bien. Car en réalité celui qui a 20 ans et qu'il a rempli ses 20 ans dans le bien, celui-là il a une longue vie que celui qui a eu 100 ans walam yafal shay'an. Vous comprenez? إن البر يزيد في العمر. هذا هو معنى كما قال إمام النووي رحمه الله. Car il te fait remplir ton temps fil khayrat, comme beaucoup de nos ulama. Ils ont fait un petit temps sur cette terre-là, mais alladhi fa'alu hatta al-an nuhaddis asma'ahum. On parle d'eux et on ne fait que répéter leur nom. Car Imam al-Nawawi mata fi hudud al-arba'in, il est décédé dans la quarantaine. Imam Ibn Taymiyyah walam يمكث طويلا في هذا الأرض. وأيضا الأئمة كالشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. ولكن هؤلاء leur vie reste toujours. Voilà pourquoi Cheikh Abou Bakr al-Badr dit la vie de l'être humain ne se limite pas à sa mort. Lorsque celui-là il reste sadaqat al-jariya derrière lui. Sa vie ne se limite pas à sa mort. Car Ibn Taymiyyah c'est comme s'il est toujours vivant. C'est comme s'il est toujours vivant. On demande à Allah Azza wa Jal أن نكون كذلك. إلى مراتب الإيمان. الثالث هي مراتب المشيئة الله وإرادته. هناك فرق بين c'est le synonyme. المشيئة والإرادة c'est le synonyme. Donc, on va continuer, Inch'Allah, dans la parole du Cheikh. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan, il dit
وإذا آمن الإنسان بالقضاء والقدر استراح. Et dit si l'être humain croit au décret et au destin, il se repose. لأنه يعلم أن كل شيء قدره الله. Il sait qu'Allah Azza wa Jal a décrété tout. يستريح استراح فلا يحزن على ما فات ولا يفرح بما أعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال. Il dit il ne s'attriste pas pour ce qu'il n'a pas eu. Et aussi, il ne se met pas dans une joie qui lui fait sortir de la rectitude dans la joie. Al-irtidal huna c'est la joie qui ne fait pas sortir du min ta'atillah wa tudkhiluka fi ma'siyatillah. هذا هو فرح يخرجه من الاعتدال كالذي يأتي بالعشر أو البطر. Celui qui a une fortune et ça le mène à quoi? À l'arrogance, à l'orgueil. هذا فرح مذموم. أما الذي لا يؤمن بالقضاء والقدر فإنه يجزع ويسخط إذا فاته الشيء. Et dit celui qui ne croit pas au décret et au destin, alors celui-là, il perd patience. Yajza'u wa yaskhatu, et il se mécontente. Il n'est pas content de ce qu'il a atteint. Idha fatahu shay. Il se mécontente et il perd patience lorsqu'il n'arrive pas à atteindre quelque chose. Il prononce de mauvaises paroles parce qu'il n'a pas obtenu cette chose-là. Ou bien il fait des actions qui ne sont pas jolies à voir. Tel que le fait de se gifler. Tel que le fait de déchirer les habits. Ou bien il fait des cris de Jahili, il y a des cris de l'ignorance lorsqu'il est atteint par des al-masa'ib, des malheurs. Comme on voit certaines personnes aujourd'hui, lorsqu'ils perdent quelqu'un de haut placé dans leur famille, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent tout. Anta chiena encore Carla, ils disent tout. Anga parapluie, Kimi, voilà, Anga Kimi Carla. Donc ils disent tout. لأنهم لا يصبرون ولا يؤمنون بالقدر أصلا. لأن الذي يؤمن بالقدر يصبر. لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر كما قال الشيخ هنا. Car celui-là il ne croit pas au qada qui est le décret والقدر et le destin. وليس براد ما فاته ولو جزع. Il ne peut même pas retourner. Il ne peut pas faire venir ce qui est parti. Même si il perd patience. Il ne peut pas. Si Allah Zawaya lui prend quelqu'un qu'il aime beaucoup, est-ce qu'il peut faire revenir cette personne à Wala ou Jaza, même s'il a perdu patience? Là. Wala ou Sakhita, même s'il est mécontent. Wala ou Latamakhaddahu, même s'il s'est tapé, il s'est giflé. Wa Shaqqa Jaybahu, il s'est déchiré les habits. Lan yu'ida ma fatahu. Ce qu'il a perdu ne pourra plus revenir. Lakin tahsul alayhi al-musiba. Mais le musiba l'atteint quand même. Wa yafutuhu al-ajr aidan. Et il perd aussi la récompense de la patience, car il n'a pas voulu patienter. Amma alladhi yu'minu bil qada'i wal qadar wa yasbir ala ma asabahu wa ya'lamu annahu min 'indillah wa anna ma sha'a Allah kan. Le chef dit, quant à celui qui croit au décret et au destin et patiente sur le tort qui lui est arrivé, ou bien sur le malheur qui lui est arrivé, alors celui-là, il sait que ce malheur-là vient d'Allah Zawajel. Et ce qu'Allah veut se fera, et ce qu'Allah ne veut pas ne se fera pas, alors celui-là, il se repose. Celui-là, yastarihu. وكذلك من لا يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف. Alors c'est ainsi aussi celui qui ne croit pas au décret
et au destin, il est atteint par quoi? La peur. Al-jubnu, c'est le fait d'être peureux. Wal-khawfi, c'est la peur. Ici, fala yujahid fi sabilillah. Il ne combat pas sur le chemin d'Allah. Parce qu'il s'est dit quoi? Annahu sayamut. Hein? كما قال المنافقون في سورة كما حكى ذلك الله سبحانه وتعالى عن المنافقين عفوا في القرآن في سورة الإمران وقالوا لولا أطاعونا ما قتلوا. Si cela nous avait obéi de ne pas aller, ma qutilu, ils n'allaient pas être tués. Alors Allah Azza wa Jalla a répondu, ce qu'Allah Azza wa Jalla a décidé, c'est cela. Alors ici, celui qui craint, celui qui ne croit pas au qadar, il craint. Fala yujahid fi sabilillah. Il ne combat pas sur le chemin d'Allah, wala yatlu birrizqa. Et il ne cherche pas la subsistance. لأنه لا يخاف من كل شيء. Car il craint toutes choses. فينحبس عن الأعمال من الخوف. Alors il s'abstient de faire les actions à cause de la crainte. أما إذا آمن بالقضاء والقدر فإنه يمضي في الجهاد في سبيل الله ويمضي في طلب الرزق ويكل الأمور إلى الله جل وعلا. Alors celui qui croit au décret, au destin, alors celui-là, il va faire le djihad, il va demander un risque qui est la subsistance et il va confier toutes ses affaires à Allah Azza wa Jal. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Ibn Abbas, et ce hadith-là, ينبغي لنا جميعا أن نعرف أن هذا الحديث يحدثنا بالقدر. On doit tous savoir cela. Car ce hadith est أصل عظيم في عقيدة أهل السنة. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit à Ibn Abbas, il dit si tu demandes quelque chose, demande à Allah Azza wa Jal. Et si tu demandes la protection ou de l'aide, alors demande protection à Allah. Et sache que si toute la communauté, tous les gens, al-jinn wal-ins, s'ils se sont rassemblés, qui veut te profiter de quelque chose, ils ne pourront le faire que si Allah Azza wa Jalla a écrit cela pour toi. Et s'ils se sont rassemblés pour te faire un quelconque tort, alors ils ne pourront te faire le tort que Allah Azza wa Jalla a déjà écrit que ça va t'arriver. Rufi'atil aqlam. La plume est déjà levée. Wajaffatis suhuf. Et les feuilles sont déjà sèches. Allahu Akbar. فالإيمان بالقضاء والقدر يكسب الإنسان قوة العزيمة وقوة الإيمان. Alors la foi au décret et à la prédestination accorde à l'être humain la force de la décision et la force de la foi. وَتَوَكُّلَ عَلَى اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Et lui donne aussi le fait qu'il place sa confiance. Ça lui accorde cela. Il place sa confiance à Allah Azza wa Jal. وَعَدَمُ الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ يُؤَدِّي بِالْإِنسَانِ إِلَى الْجَزَى وَالتَّسَخُّطِ عِنْدَ الْمَصَائِبِ. Alors, le fait aussi de ne pas croire au décret et au destin, alors ça conduit l'être humain à quoi? Au fait de perdre la patience et d'être mécontent lorsqu'il est atteint par les malheurs. Et il y a aussi quelque chose. يُعَرْقِلُهُ عَنْ كَثِيرٍ مِنَ الْأَعْمَالِ. Alors aussi, il y a autre chose qui est quoi? C'est que le fait qu'il ne croit pas au qadar ou al qadar, ça lui bloque beaucoup d'actions qu'il doit faire. فَيُصَابِ بِتَرَدُّدِ
Alors il est atteint par quoi? L'hésitation. Wal awhami, les imaginations. Wal wasawis, et aussi les insufflations. Fala yuqdimu ala shay'in. Il ne s'avance pas à faire quelque chose khawfan min an yakuna kaza, par crainte qu'il y a ceci ou cela ou ceci. Ou yakuna kaza ou il y a ceci. Wa yatruku al-umur an-nafi'ati. Il laisse aussi des choses qui sont très bénéfiques pour lui khawfan min an yusibahu kaza wa kaza, par crainte qu'il soit atteint par telle et telle chose. لأنه لا يؤمن بالقضاء والقدر, car il ne croit pas au décret et au destin. فما قضاه الله وقدره لابد أن يحصل. C'est qu'Allah a décrété, alors il faut que ces choses-là arrivent. Si Allah a décrété, kharajta am lam takhruj, que tu sortes ou que tu ne sortes pas, ça va t'arriver. Sawa'an fa'alta aw lam taf'al, que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, alors ça va t'arriver. Fata'atasim billah wa tatawakkal ala Allah, alors tu te bases sur Allah et tu places ta confiance à Allah azza wa jalla. Wa tatruku al-qada wal qadar lillahi subhanahu wa ta'ala, et tu laisses le qada, c'est-à-dire le décret et le destin à Allah azza wa jalla. Wa iza asabaka shay la tajza, si quelque chose t'atteint, alors ne sois pas mécontent, ne perds pas patience. وَلِهَذَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, c'est pour cela que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il dit احرص على ما ينفعك, alors fais l'effort d'aller vers ce qui te profite. وَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, et demande l'aide à Allah azza wa jal. وَلَا تَعْجَزْ, ne sois pas incapable. وَإِنْ أَصَابَكَ الشَّيْء فَلَا تَقُلْ, et si quelque chose t'est atteint par quelque chose, ne dis pas لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا. Ne dis pas si j'avais fait comme ça, alors je vais obtenir ceci ou cela. Ou si j'avais fait comme ça, je vais obtenir cela ou cela. Alors, وَلَكِنْ قُلْ, mais tu dois dire قَدَرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ, c'est Allah azza wa jal qui a décrété, et ce que Allah azza wa jal veut, c'est ce qu'il fait. Wa fi riwayatin, dans une autre version, qaddara Allah, ici il y a le shidda, qaddara Allah wa ma sha'a fa'al, c'est Allah azza wa jal qui a décrété, et ce qu'Allah azza wa jal veut, c'est ce qui va arriver. Fa idha badalta as-sabab wa lam yahsul al-maqsood, alors si tu as fait les causes et que ce que tu voulais n'est pas arrivé, n'a pas pu atteindre cela, fa'alam anna Allah lam yuridu, sache que Allah azza wa jalla n'a pas voulu cela. Wa anta la tadri, le cheikh dit toi-même, toi tu ne sais pas. Rubbama anna al-khirata fi adami husulihi, il se peut même que ton bien se trouve dans le fait de ne pas obtenir cette chose-là. Wallahu jalla wa ala hakim, Allah azza wa jalla il est le sage, il est celui qui met chaque chose à sa place. Fa anta tu'minu billahi wa biqada'ihi wa qadarihi wa tasbir ala al-masa'ib, alors ce que toi tu dois faire, tu dois croire à Allah, au décret, au destin, et aussi qu'est-ce que tu dois faire encore, alors tu patientes sur les malheurs. Wa taqulu fi nafsik, tu te dis en toi-même que لو قدر الله هذا la حصلت, j'allais obtenir cela, car حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل على الله, il plaçait sa confiance à Allah azza wa jal, وكان أيضا يترك الأشياء للقضاء والقدر, il laissait les choses au qada wal qadar, c'est que Allah azza wa jal a décrété, كان, ça va exister. وَمَنْ لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ, ce qui n'a pas voulu ne va pas arriver. Alors sachons cela. كذلك لا يصيبك الأشر والبطر عند النعم, fais en sorte que tu ne sois pas atteint par al-ashir wal-batar, yani ici l'exagération dans le bonheur, être content jusqu'à dépasser les limites, wal-batar, ainsi que l'arrogance lorsque tu es atteint par un bonheur.
وَتَتَّزِنُ فِي أُمُورِكَ Yani sois digne dans tout ce que tu fais. وَتَرْتَاهُ فِي ضَمِيرِكَ Et repose-toi dans ton fort intérieur. وَتَعِيشُ فِي هَذِي الدُّنْيَا عِيشَةَ الْمُؤْمِنِ الْمُتَوَكِّلِ عَلَى اللَّهِ Alors vis dans cette dunya-là d'une vie de croyant, de celui qui croit en Allah, qui place sa confiance en Allah, al-mufawwidu amrahu ila Allah azza wa jalla. Celui qui confie toutes ses affaires, celui qui laisse toutes ses affaires à Allah azza wa jalla. Wa ta'mal, ensuite il fait les actions. Wa tuntij, et aussi tu cherches les résultats. Wa tujahid, tu combats sur le chemin d'Allah. Li'annaka, ou bien tu fais les efforts. Wa tujahid. لأنك تؤمن بالقضاء والقدر car tu crois au destin et au décret وتؤمن بأنه لا يحصل شيء إلا بسبب et tu dois croire que rien ne peut arriver sauf si tu as fait les causes إلا بسبب ولا تعطل الأسباب alors ne néglige pas les causes ولكن لا تعتمد على الأسباب mais ne te base pas aussi sur les causes ne néglige pas les causes ne te base pas sur les causes. Ijma bayna al-amrayn, rassemble ces deux choses. Al-iman bil-qada et al-qadar, le fait que tu crois au décret et au destin, wa fi'lil asbab, en faisant les causes. Tu rassembles les deux choses. Tu crois au décret et au destin, et maintenant tu fais al-asbab. Tu fais les causes, ma tawakkuli ala Allah subhanahu wa ta'ala, en plaçant ta confiance à Allah azza wa jalla. Alors le cheikh il dit Fahad sifatul mu'min. Il dit voici le qualificatif du croyant, c'est-à-dire la description du croyant. Wa hadha huwa al-iman bil qada'i wal qadar. Voici la foi au décret et au destin. Fa inna al-iman bil qada'i wal qadar yufidu al-insana fi hadhihi al-hayat. Alors sachez que la foi au décret et au destin profite à l'être humain dans cette vie. Wa yuzhibu anhu al-khawf, et fait partie la crainte qui vient de lui, qui vient en lui, wal wasawis, ainsi que les inspirations de shaitan, wal humum, ainsi que les inquiétudes. Celui qui croit au décret et au destin, alors toutes ces choses-là, il ne ressent pas toutes ces choses-là. Al khawf, an yafuta ou shay, qu'il perde quelque chose, ou bien al jaza, le fait de perdre patience. هذا يعرف أن كل شيء خلقه الله بقدر يعرف ذلك. Il sait que toute chose Allah Azza wa Jalla l'a créé avec un destin, une prédestination. Alors toute chose est déjà décrétée auprès d'Allah Azza wa Jalla. Il dit وعدم الإيمان بالقضاء والقدر يصيب الإنسان. Alors le fait de ne pas croire au décret et au destin fait en sorte que l'être humain est atteint par quoi? Bil khawari. C'est-à-dire khawari ici, c'est manque d'énergie. Wa da'fi, et la faiblesse. Wal wasawisi, ainsi que les insufflations. Wal awhab, ainsi que les imaginations. Wa kullu shay'in yukhifu. Alors il a peur de toutes choses. فهذا النتيجة عدم الإيمان بالقضاء والقدر. Voici le résultat du fait de ne pas croire au décret et au destin. Car il se dit que toute chose est contre lui. Pour ceux qui ne croient pas au iman, au qada ou al qadar, même lorsqu'ils veulent voyager, ils disent même pas à leurs amis. لأنه يخاف. Il craint que son ami puisse être cause pour empêcher ce voyage. Ou même lorsqu'il sort de chez lui, il regarde s'ils n'ont pas placé quelque chose là-bas. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم أولئك لهم الأمن. Ceux qui ont cru et n'ont pas mélangé leur foi avec du shirk, ils ont la sécurité. C'est le mushrik qui crie. Celui qui fait shirk da'iman, c'est lui qui pense que tout le monde est contre lui. Mais celui qui a le tawhid, qui croit à Allah seul, qui adore Allah seul, et qui sait que toute chose, c'est le décret d'Allah.
il sait que tout ce qui arrive في هذه الحياة الدنيا قدره الله. Allah Azza wa Jalla a décrété. Alors yartah, il se repose. هذا النتيجة إيمان بالقضاء والقدر. Alors le cheikh dit ويجب على العبد المؤمن مع إيمانه بالقضاء والقدر أن يؤمن بأن العباد لهم أفعال يفعلونها باختيارهم. Alors ici on est rentré dans une autre masala. La masala ici est que le cheikh dit il est obligatoire à toute personne qui croit au décret, au destin, il doit croire aussi que les serviteurs ont leur propre action. Ils font les actions par eux-mêmes leur choix. ليسوا مجبرين عليها. Ils ne sont pas contraints à faire. فهو يؤمن أو يكفر. Celui-là, soit il croit, soit il ne croit. كما قال الله فمن شاء ومن شاء فليكفر. Le serviteur, soit il croit, soit il ne croit pas. C'est son choix. Et c'est sa volonté. Voici l'aqida des gens de la sunna. Il donne al-mashi'a au serviteur. Comme le cheikh dit ici, s'il veut, il prie ou bien il délaisse sa prière. S'il veut, il jeûne ou bien il ne jeûne pas. C'est lui-même qui fait cela. Il est récompensé pour les obéissances qu'il fait et il est châtié pour les désobéissances. Car ce qu'il a fait, ce sont ses propres actions. Il n'est pas châtié sur al-qada et al-qadar, c'est qu'Allah a décrété pour lui, il n'est pas châtié pour cela. Il est châtié par lui-même ses actions. Ce qu'il a fait par lui-même sa propre volonté. On va revenir sur cela, Inch'Allah. Il a la capacité de se lever pour prier la prière de Fajr. Il a aussi la capacité de dormir et de délaisser la prière. يقدر أن يصوم رمضان ويقدر أن يترك صيام رمضان يقدر أن يمنع نفسه من الفواحش ويقدر أن يترك نفسه مع الفواحش. Alors il a la capacité de jeûner le mois de Ramadan ou bien de délaisser le jeûne du mois de Ramadan. Il a la capacité aussi d'empêcher sa propre personne de rentrer dans les turpitudes, dans ce qui est interdit. Et il est capable aussi de lui-même laisser sa propre personne dans les fawahish, dans la turpitude, et le faire comme il veut. Toute chose dont il est capable de faire par lui-même sa propre volonté, c'est lui-même ses propres actions. Allah lui a donné cette volonté-là. Allah lui a donné cette volonté. Allah lui a donné le choix. Qu'il le fasse ou qu'il ne le fasse pas. Allah lui a donné ce choix. ولذلك المكره ليس له اختيار عفوا المكره ليس عليه شيء. C'est pour cela que celui qui est contraint, il n'a aucun péché. S'il a été contraint pour un coup, on lui dit, si tu ne le fais pas, on te gauche. Alors, on lui dit de faire soujou devant une idole. Et on dit, si tu ne fais pas cela, on te gauche. Yafala ou la yafa. Yafa. Il fait cela. Walakin, wa qalbuhu mutma'innum bil iman. Son cœur doit être rempli de foi en ce moment. Il ne doit pas le faire parce qu'il a vu qu'il a eu une occasion pour adorer une idole. Mais il doit le faire parce qu'on lui a contraint. S'il ne le fait pas, il doit être tué. Vous comprenez? S'il ne le fait pas, il doit être tué. Donc, celui-là, il n'a aucun péché. Pourquoi? Parce que ce n'est pas sa volonté. Mafhum? لأنه ليس له اختيار كي نقبل لأنه ليس له اختيار كي نقبل شوى وكذلك المجنون
laysa alayhi shay. C'est ainsi aussi celui qui a perdu la raison, le fou. Est-ce qu'il a péché? Il a un péché? Il n'a pas de péché. Laysa alayhi shay. Car il n'a pas d'ikhtiyar, il n'a pas le choix dans les actions. لأنه ليس له اختيار كذلك الصبي الذي لم يبلغ ليس عليه شيء. C'est ainsi aussi pour l'enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, il n'a aucun péché aussi. لأنه ليس له اختيار حتى يبلغ. Car il n'a pas de choix jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de la puberté. فلا بد من الإيمان بهذا أنه مع الإيمان بالقضاء والقدر نؤمن بأن العباد لهم أفعال ولهم إرادة ولهم مشيئة. Le chef qui dit فلا بد, il faut qu'on croit à cela avec notre foi au décret et au destin. On doit rassembler les deux ensemble parce que ceci aussi fait partie de Iman bil qada wal qadar. Ça fait partie de cela, le fait que l'être humain il a sa propre volonté de faire lui-même ses actions. Là, kama taquluhu al-jabriya, on ne doit pas dire comme les jabriya ils disent innal ibad majmuruna wa muharrakuna faqat laysa lahum ikhtiyar. Et ils disent que les serviteurs sont contraints, c'est-à-dire ils sont forcés, ils sont dirigés. Hein? Muharrakoun, c'est-à-dire Allah Zawajal les fait bouger seulement. Laysa lahum ikhtiyar. Hein? Comme on a cité le cas de l'un d'entre eux qui a vu sa femme en train de forniquer. Hein? Il prend quelque chose, il veut frapper la femme dit mais toi tu ne crois pas que Allah Zawajal il force les serviteurs à faire les choses. C'est Allah qui m'a forcé. Et il dit subhanallah. Il reste un peu, j'allais laisser ma croyance. Il a laissé sa femme. Quand ils croient en cela, Allah nous préserve. On ne dit pas comme les Jabriya, eux disent que l'être humain n'a pas de choix. Là, comment taqulu al-Mu'tazila. On ne dit pas aussi comme les Mu'tazila. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent inna Allah laysa lahu qada'un wa qadar. Ils disent que Allah n'a pas de décret, Allah n'a pas de destin. Et Allah n'a pas écrit un destin. Wa innama al-ibad, c'est les serviteurs. Yastaqilluna bi af'alihim. Les serviteurs, ils sont indépendants de façon complète de leurs actions. Ils sont indépendants. Allah Zawajal ne sait pas ce qui va arriver demain, ni après-demain. Allah Zawajal n'a rien décrété. Là, ils sont allés de l'autre côté et d'autres aussi sont allés de l'autre côté. Ils disent que c'est les serviteurs eux-mêmes qui créent leurs propres actions de qudratihim, par eux-mêmes leurs capacités. Laysa bi iradatillah. Ils disent que ce n'est pas la volonté d'Allah. Wala bi qada'illah. Ce n'est pas aussi le décret d'Allah wa qadarihi et son destin. Fal mu'tazila wal jabriya ala tarafay naqid. Les mu'tazila et puis les jabriya ils sont sur les deux opposés. Ala tarafay naqid, les deux côtés opposés, les deux contraires. Amma ahlus sunnah, quant aux gens de la sunna wal jama'a, fahum mu'tadiluna fi hada. C'est ceux-là qui ont eu le juste milieu dans cette question. Yaqulun, les gens de la sunna ils disent Allahu Jalla wa Ala, Allah, le très noble et le très élevé, qaddara al-ashya, il a décrété les choses. Walakinnahu a'ta al-ibad al-ikhtiyar. Mais Allah a donné le choix aux serviteurs, wal mashi'a wal irada, ainsi que la volonté, wal qudra et la capacité. Al fi'li, la capacité de le faire, ou tarki, ou de le délaisser. Qala ta'ala, comme Allah dit, inna sa'yakum la shatta. Vos efforts sont divers. Vos efforts sont divers. D'autres font le bien, d'autres font le mal. Mais ici, il dit quoi? Fa'amman. Quant à celui, qui a obéi à l'islam, à Muhammad alayhi salatu wassalam, ainsi qu'aux ordres de l'islam, wattaqa, et a craint Allah, wa saddaqa bil husna, et aussi a rendu véridique la ilaha illallah. Al husna huna, la ilaha illallah. Wa saddaqa bil husna, et il a rendu véridique la ilaha illallah. Il dit fasanu yassiruhu lil yusra. Et dit nous allons lui faciliter.
les choses. Ba'da imanihi, après sa foi. Wa ba'da tasdiqihi bil husna, après avoir rendu véridique la ilaha illallah, il dit fasanuyassiruhu lil yusra. Il dit wa amma man bakhila wastaghna. Quant à celui qui a été avare et aussi wastaghna, il se passe des autres. Wa kazzaba bil husna, et a démenti la ilaha illallah, fasanuyassiruhu lil usra. Nous allons lui faciliter aussi la difficulté. Wa fi hadha raddun ala al-jabriyya. Il dit il y a dans ce verset là une réplique sur ce qu'on appelle al-jabriyya. Al-jabriyya qui dit que l'être humain, tout ce qu'il fait, il est téléguidé. Il est téléguidé par Allah. Alladhina yanfuna af'al al-ibad wa ikhtiyarahum. Ceux qui nient l'action des serviteurs et leur choix. وما عليه أهل السنة والجماعة هو مقتضى القرآن والسنة والاعتدال بين الجبرية والقدرية. Il dit le mazhab des gens de la sunna, ce sur quoi les gens de la sunna sont, c'est ce qui implique le Coran et la sunna, et aussi c'est le juste milieu entre le qadariya et le jabriya. Alors le chef dit fala budda min al-iman bil qadar bi jami'i hadhihi al-maratib. On doit croire impérativement au décret et au destin bi jami'i hadhihi al-maratib, en se basant sur tous ces degrés comme on a cité les 4 degrés. Faman za'ama annahu la qadar wa anna al-ibad hum alladhina yakhluquna af'alahum duna qadarillah kal-mu'tazila fa hadha. Le chef dit celui qui prétend qu'il n'y a pas de décret et que les serviteurs, c'est eux-mêmes qui créent leur propre action sans que Allah Zawajal n'ait décrété, comme les Mu'tazila, alors celui-là, fa'ada inkana mutabinyan li hadha ar-ray, yani il adopte cette opinion-là, wa huwa ya'lamu al-adilla, pendant qu'il connaît les preuves. Walakinahu yunkiruha, mais après avoir connu les preuves, il nie les preuves, wa yakhudhu bi ra'yihi, et il reste toujours sur son opinion. Fa hadha kafirun bila shak. Celui-là il est mécréant sans aucun doute. Il y a combien de mécréants parmi les musulmans? Ceux qui disent même que le destin n'a jamais existé et ça ne va pas exister. Ceux qui rentrent à travers la philosophie, ils vont à l'école, ils étudient la philosophie, on leur fait les démonstrations et à la fin, ils disent que ce n'est pas possible que Allah décrète quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils ont un choubois dans la tête. Ils se disent que mais pourquoi Allah, comment Allah peut décréter quelque chose? C'est-à-dire celui même qui a fait l'action de l'enfer. C'est Allah qui a fait l'action de l'enfer. Si Allah a décrété, c'est que tout ce qu'il va faire du début de sa vie jusqu'à la fin de sa vie, c'est Allah qui a décrété. Mais comment Allah peut le châtier pour ça encore? Jabriya, comment ça? Hein? Et ils reviennent au as de Jabriya. Et à Jabriya, ils ont créé cette sous-boîte-là. Donc, par peur de cette sous-boîte, ils ont dit non, que c'est pas possible que Allah décrète. Mais quant au Qadariya, et lorsqu'ils se sont assis, ils ont réfléchi, ils sont allés dans la même crainte que les Jabriya. Et ils disent que non, si c'est Allah Zawajal a décrété et que l'être humain rentre en enfer, en ce moment, qu'est-ce qui va se passer? On va dire qu'Allah est injuste. Donc, nous, on va dire que Al-Insan yastaqillu bi amali. C'est-à-dire c'est lui-même qui fait ses propres actions. Voilà pourquoi il envoie des versets comme wa man sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. Mais ils ont oublié quelque chose. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ils ont oublié ça. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Votre volonté est sous la volonté d'Allah. Vous n'allez pouvoir le faire que si Allah Zawajal le fait. Allah Zawajal nous aide. Alors ici, le cheikh qui dit Fala budda min al-iman bil qadar. Il faut impérativement croire au qadar. On a lu cette partie.
وأما إن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له. Mais quant à celui qui croit qu'il n'y a pas de qadar, il croit qu'il n'y a pas de qadar, in kana muqallidan, si c'est un suiveur, quelqu'un qui suit un groupe comme ça, ou bien il est ignorant, alors celui-là, yubayyin lahu, on lui clarifie la vérité. Vous voyez les gens de la sunna. هذا هو منهج أهل السنة. لا يخرجون في الإسلام إلا بعد البيان. إلا بعد البيان. Ils ne font pas sortir quelqu'un de l'islam qu'après avoir clarifié. حتى الله سبحانه وتعالى قال لا نعذب قوما حتى نبعث رسولا. On ne châtie pas un peuple jusqu'à ce qu'on envoie un messager pour lui clarifier la vérité. Voilà qu'il il se peut qu'une personne fait des erreurs, l'autre fait ceci, l'autre fait cela. Wa anta lam yani tajtahid, tu n'as pas fait les efforts pour clarifier la vérité à cela, tajri fi makan wa tarud, tu fais des roudoutes sur ton frère sans lui clarifier. Wa huwa akhika, c'est ton frère. Il fait des erreurs. Kullu bani adam khata. Tout le monde fait des erreurs. وقال الإمام مالك رحمه الله كل يقبل أو يرد إلى كلام صاحب هذا القبر ويشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Il parle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit la parole de toute personne on peut rejeter comme on peut accepter, sauf la parole de qui? De Rasoul. هذا هو المعصوم ونحن لسنا بمعصومين. On n'est pas infaillible, on fait des erreurs. ولكن regarde ce que le chef dit ici. Il dit إن كان مقلدا. نعم هذا من باب il ne sait pas. Il ne fait que suivre. وإن كان جاهلا. Il ne sait pas. إن كان جاهلا. Quelqu'un peut comprendre l'arabe. Il lit les textes, il lit le Coran. ولكن في ناحية هو جاهل. Parce que ما دمت لم تعرف شيئا. Tu ne connais pas une mas'ala, tu ne maîtrises pas la mas'ala, فأنت جاهل من ناحية هذه المسألة. De cette mas'ala, tu es ignorant. فلا بد, il faut qu'on t'enseigne. On te montre la preuve avant de faire les mises en garde. Et c'est ce qui a divisé aujourd'hui beaucoup les gens de la suite. Là, un homme sort, on ne conseille pas. Et aussi, on ne clarifie pas la vérité. Abu Zayd il dit quelque chose. Abu Moussa il dit quelque chose. On prend cette parole-là, on ne dit pas, si on a une sous-bois, on dit, j'ai pas compris. Clarifie-moi. Alhamdulillah, il va clarifier, il va te clarifier la vérité. Mais voilà que tu prends cette parole-là, tu coupes. Comme Yafalouna Qutta Tariq, ceux qui barrent le chemin aux gens. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une partie de l'audio, quelque part là-bas, ils coupent. Et puis ils disent, regardez l'égarement de tel frère. Adab Salafi, c'est le comportement d'un Salafi, ça. Ou, Yatajassasoun, ils vont espionner. Wallahu subhanahu wa ta'ala naha, la tajassasu, ne vous espionnez pas. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, et ne médisez pas entre vous. Allah. Walakin yatajassasoun, ils prennent souvent l'audio, ils écoutent. Pas parce qu'ils veulent profiter, hein. Ils veulent trouver une erreur dans l'audio. Ils veulent trouver une erreur. Et dès qu'ils ont l'erreur nette, ils prennent l'audio, ils coupent la partie et ils mettent maintenant sur les réseaux sociaux. Telle personne a fait des erreurs. Wal akharoun, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont maintenant, ils trouvent une erreur, si Cheikh Salih Al-Fawzan ou telle personne, ils vont demander à un savant. Est-ce que si un savant dit ça, est-ce que cette parole-là, c'est la parole des gens de la Sunna? Alors, si l'autre chef dit non, un savant, quelqu'un ne doit pas dire cette parole-là, c'est Kalamul Murja. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il fait une vidéo, il nomme la vidéo Raddoun ala Cheikh Fawzan. Yashawishuna bayna shabab. Allah nous accorde l'éducation. La vraie éducation, c'est de t'asseoir et étudier. Étudier al-ilm wal-amal wal-da'wa wal-sabr. هذه مراتب جهاد النفس.
Arba. 4. La science, la mise en pratique, l'appel, et puis la patience. Est-ce qu'on a concrétisé cela d'abord? On n'a pas fait cela. Regarde ici le chef qui dit وَإِنْ كَانَ مُقَلِّدًا أَوْ جَاهِلًا يُبَيِّنْ لَهُ إِنْ كَانَ هَذا كيف بأخيك سلفي هذا من باب الأولى. Ton frère من باب الأولى وينبغي أن نجعل بيننا النصيحة والله أن نجعل بيننا النصيحة ولا نبقى معا. On ne reste pas entre nous comment بالنفاق تحسبونهم جميعا وقلوبهم شتى. Là, le frère dit quelque chose qui n'est pas bien, ou il t'a fait quelque chose, va le voir. Discute avec lui. Tu verras que cette haine qui va s'installer entre vous, ça va quitter. Mais أما أن نتدخل في غيبة والنميمة قال هذا وقيل وقال وكيت وكيت وزيت وزيت وكان وصار. Ils disent tout حتى يقع البغضاء, jusqu'à ce que l'inimité et la haine rentrent entre les frères. وهم ينتمون إلى السلفية. Eux tous, ils ont le même manhaj. Ils ont le même manhaj. Voilà que si l'autre voit l'autre dans un baka, il ne les salue pas. Allah va nous prier. Alors le cheikh dit وإن كان مقلدا أو جاهلا فهذا يبين له. On lui clarifie. فإن أصر على الكفر بالقدر, s'il continue à me croire au qadar, فإنه يحكم بكفره. Celui-là maintenant on le juge comme mécréant. ولكن إن كان جاهلا أو مقلدا فهذا لا يكفر من أول الأمر. Vous voyez, il dit s'il est ignorant ou bien il est un suiveur, celui-là on ne le rend pas mécréant directement. Alors qu'il a dit ce qadar n'existe pas. Il a dit, c'est pas comme s'il n'a pas dit. Il a dit, il dit qadar là, ça n'existe pas. Voilà qu'il dans son hal, c'est un muqallid. C'est un jahil. Qu'est-ce que tu fais? Anta kafir. Si c'est nous, on va dire anta kafir. Parce que Cheikh Fawzan a dit qu'il est kafir. Mais tu n'as pas dit le reste de ce que Cheikh Fawzan a dit. Hada la yukaffar min awwal al-amr. Celui-là, on ne le rend pas mécréant directement. Pourquoi? Parce que la preuve ne s'est pas dressée sur lui. Wa innama yubayyin lahu. On lui clarifie. Wa yushrah lahu al-amr. On lui détaille les choses. Fa in raja fa alhamdulillah. S'il revient, alhamdulillah. Wa in asarra fa innahu yakunu kafira. Mais s'il continue dans ce qu'il fait, alors il est mécréant. Voilà pourquoi je disais une fois ici, comme qala al-ulama, ahlu sunnati wal jama'ati arhamun nasi bin-nas. Les gens de la sunna sont les gens qui ont plus de pitié et de miséricorde dans leur cœur pour les gens qui s'égarent. Mais nous aujourd'hui, c'est nous on fait sortir. C'est nous on fait rentrer dans la sunna et c'est nous on fait sortir. Le jour on est content, on fait sortir. Le jour on est content, on dit Mashallah, il est avec nous. Mais le jour on n'est pas content et quand on voit que nos propres intérêts sont menacés, les gens ne viennent plus nous écouter, alors on dit, lui là, c'est pas un salafi. Lui là, il ne fait pas partie des gens de la sunna. Adab, ce n'est pas le adab. Le sunna arhamun nas bin-nas. C'est les gens de la sunna qui sont les gens qui ont plus de miséricorde. Kayfa la yakununa kadhalik. Comment ils ne peuvent pas être comme ça? Wa qudwatuhum wa uswatuhum an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Hatta fi ghulam al-yahudi jaa wa qala qul la ilaha illa Allah. Wal ghulam kana yanzuru ila abi. Il regardait son père. Et son père lui dit, Ati Abul Qasim, obéis à Abul Qasim. Il a dit, La ilaha illallah. Wa qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar. La louange à Allah qui a libéré celui-là de l'enfer. Hakaza yakunu as-salafi, as-sunni, yakunu arham lin-nas. Il doit avoir plus de pitié. Il doit regarder les gens et chercher à être un exemple et guider les gens. Mais ne doit pas chaque fois s'asseoir, c'est le maître qui fait la mise en garde
Les élèves aussi font mise en garde. Tout le monde fait mise en garde. On ne sait même pas où on va. Le Mubtadia qui n'appelle pas sa bida, mais il est une bida et il réussit sa bida, c'est celui-là, on fait une mise en garde contre lui. Sans avoir lui clarifié la vérité, on ne fait pas de mise en garde. On l'approche. On l'approche, on lui clarifie, on lui montre la vérité. Maintenant, s'il est resté dessus, alors on clarifie son mal. On clarifie son mal. Allah nous préserve. Et Inch'Allah, si on a eu le temps, on va revenir sur les usul ahl sunnati wal jama'a. الذي يقال usul السلفية. Usul السلفية. Parce que c'est très important qu'on connaisse ce qu'on appelle usul السلفية. Si on ne connaît pas usul السلفية, ça نتخبط خبط العمياء لا خبط الأشواء. On va patauger comme patauge les aveugles. Ce n'est pas le fait, ce n'est pas comme ceux qui ne voient pas bien clair. Al-Ashwa, ils pataugent. خبط العمياء. On va patauger comme les aveugles. Les aveugles, quand ils arrivent quelque part, ils ne savent pas où aller. لا يعرفون أين يتوجهون. Ils ne savent pas où aller. Pour qu'on puisse rester sur ce que nous-mêmes on prétend être dessus, alors il faut qu'on apprenne. Al-ilmu awwalan. On sache ce sur quoi on est dessus. نكون على بصيرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيلي كما قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه قل او محمد dit هذه سبيلي voici ma voie ad'u ila Allah, j'appelle Allah ala basiratin. Je me base sur quoi? Une clairvoyance, une science. ماذا قال أنا ومن اتبعني, moi et ceux qui me suivent. إن كنت تتبع النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد أن تفعل كل شيء على بصيرة. إذا تكلمت فتكلم بالعلم. Si tu parles, parle avec science. وإذا سكت فاسكت بالحلم. Si tu te tais aussi, tais-toi avec sagesse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك وأتوب إليك.